Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar sayup-sayup sholawat Sintuduro yang sering kita dengarkan atau bahkan kita tidak pernah mendengarkan. Sama ini Sintuduro, sholawat maulid yang disampaikan oleh Ustadz Muhaimin Ahmad dan latar dari Ustadz Nuron. Alhamdulillah, malam ini channel Endang Taryono memberikan kesempatan kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan berkenan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Endang Taryono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد واصلح واسهل ما قد تعوج يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وقع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة
أن يحضر عند وضعه أمه تأنيسا لجلابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباط الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. أتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فطربوا يا أهل المثاني، فهزار اليمن غرد، واستضيئوا بجمال فقفي الحسن تفرد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد، حيث أوتينا عطاء. الله الله جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك،
ربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذ حبانا بوجودي الله الله المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين وبجاهه يا إلهي مرحبا مرحبا جد وبلغ كل ما قصد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع واهدنا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر
يرون كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ya, baru belajar pertama. Backing vokalnya Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khair ya Ustadz Muhaimin Ali beserta backing vokal. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan ini membawakan keberkahan bagi kita semua, khususan untuk Ananda Khoirofik Rafka Al-Farizi. Selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan tausiah aqiqah dan doa sekaligus doa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Ustadz kita Yono RC. Untuk beliau kami persilakan. Bapak-bapak silakan dinikmati hidangan dari Sohibul Hajat. Posisi duduknya silakan menyesuaikan supaya bisa lebih santai dan menikmati berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Kuba yang tercinta ini. Dan kita niatkan insyaallah untuk silaturahim dan ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin murtahanum bi aqiqatihi tutbahu anhu yauma sab'i wa yukhlaqu wa yusamma. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani dakhala jannah ma'i. Atau kama qala Rasulullah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang saya muliakan, saya hormati, akhifillah sahabat kita semua, saudara ikhwatal iman, saudara seiman kita, sahabat satu sok kita, Bapak Haji Bambang Sugeng yang berbahagia, dan Bapak Andri Hidayat atas anugerah dari Allah berupa cucu dan ananda. Mudah-mudahan ini tasyakuran yang makbul dan qabul, amin. Yang saya muliakan, saya hormati akhifillah Bapak Ketua DKM, Bapak Haji Rohiman beserta jajarannya. Yang saya muliakan, saya hormati para bini sepuh, para sesepuh yang Allah muliakan, Bapak RT, Bapak RW, para ustadz, para haji, jamaah Masjid Kuba rahimakumullah. Beliau selalu di hati, Pak. Ini mas soulmate, masya Allah. Selalu ada. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terus menjaga rasa syukur kita, sehingga rasa syukur kita insya Allah istiqomah dalam hati kita.
yang mudah-mudahan dengan rasa syukur tersebut Allah akan terus jaga dan tambah nikmatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat, salam dan cinta semoga senantiasa Allah limpah curahkan dan juga selalu kita sampaikan kepada kekasih kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya yang mulia, para sahabat-sahabatnya yang setia, dan insya Allah kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam salah satu hadis riwayat Tirmidzi ada disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya aku lebih menyukai keluar dari rumahku untuk memenuhi hajat dan keperluan saudaraku daripada iktikaf di masjidku selama 1 bulan. Jadi Rasulullah itu lebih suka kalau nggak ada aktivitas apa-apa, Rasul tuh iktikaf di masjid Rasul, Masjid Nabawi pusat, cabangnya di Banjar. Gitu. Jadi Rasulullah memang kalau nggak ada aktivitas apa pasti iktikaf di masjid gitu. Akan tetapi ketika ada kaum muslimin yang punya urusan dan butuh dengan bantuan Rasulullah gitu ya, kayak misalnya diundang kayak gini nih gitu ya, maka Rasulullah lebih senang ibadah yang memenuhi kebutuhan saudaranya itu. Jadi kadang memang ibadah sosial itu nilainya lebih tinggi daripada ibadah ritual. Termasuk kita selesai, alhamdulillah nih, kalau kita malam hari ini alhamdulillah mengkolaborasikan 2 ibadah tersebut. Ritual kita selesai, sholat isya, dan ibadah sosial kita menghadiri undangan dari sahabat kita Bapak Haji Bambang Sugeng. Mudah-mudahan Allah berkahi, amin ya rabbal alamin. Juga di awal ini saya sampaikan Rasul pernah bersabda, anta ma'an ahbabta, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan yang engkau cintai. Jadi ketika ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah mata sa'ah, ya Rasulullah kapan terjadinya kiamat? Maka Rasulullah tidak memberikan jawaban terhadap apa yang ditanyakan, tapi memberikan jawaban yang menstimulan kebaikan buat sahabat tadi. Rasulullah menjawab ketika ditanya, ya Rasul kapan terjadi kiamat? Maka Rasul menjawab, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Jadi lebih produktif daripada bahas kapan kiamat, bumi bulat atau bunder, nggak kelar-kelar, ayam duluan apa telur duluan. Ya jamaah ya, mendingan itu ditanya sama Rasul, apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Karena orang Islam yang pintar, kata Rasul, Muslim yang kayis, Muslim yang cerdas, Muslim yang cermat itu adalah orang Islam yang sering mengingat kematian dan paling baik persiapannya untuk menghadapi kematian gitu. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, maka sahabat tadi menjawab, aku tidak mempersiapkan sesuatu kecuali aku sangat mencintai engkau ya Rasulullah gitu. Jadi ketika sahabat tadi tanya, apa persiapan kamu untuk menghadapi kiamat? Sahabat tadi mengatakan, ya tentunya ya kalau sekelas sahabat, amalan-amalan yang wajib mah sudah nggak ada isu lagi, selesai. Yang sunnah nggak ada isu lagi, pasti selesai. Bahkan sahabat itu yang mubah aja kadang dibatasi. Nah, kalau kita kan yang udah selesai alhamdulillah yang wajib ya. Kalau yang sunnah kan kita pilih-pilih ya. Jamaah rahimakumullah ya. Maka ketika sahabat tadi mengatakan yang aku persiapkan adalah aku mencintai engkau ya Rasulullah, maka Rasulullah kemudian bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Dan jamaah rahimakumullah, salah satu bentuk rasa cinta itu kan kita mencintai syariat Rasulullah, syariat Islam, syariatnya Allah Subhanahu wa taala ya. Tentu kita menjaga yang wajib, juga berusaha berjihad menjaga yang sunnah. Nah, kadang-kadang rasa cinta itu ada dalam ungkapan syair-syair. Saking cintanya, dia ingin lebih mencintai Rasulullah gitu ya, dari sekedar bersolawat ya kan, dan tentu mengikuti sunnah-sunnahnya. Maka kita juga tadi alhamdulillah ya diperdengarkan syair Sintuduror ya oleh belum lupa saya sebut tadi imam kita Akhifillah Al-Fadil Ustadz Muhaimin Ali, Masya Allah ya. Itu tadi kita jarang-jarang begitu ya kan, jarang-jarang zikir duduk duduk doa. Kita kan zikir biasa duduk doang, duduk sama diri. Ada kombinasinya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim gitu. Alhamdulillah ya Ustaz ya. Jadi barangkali di antara Bapak-bapak ya ada yang tidak mengamalkan seperti itu, ya itu pilihan ya, pilihan. Tapi alhamdulillah hari ini kita bersyukur sekali bahwa Shahwah Islamiyah, kebangkitan Islam itu saya melihat dari kelas muslim kelas menengah
dengan banyaknya perumahan-perumahan, dengan banyak klaster-klaster, kemudian masjidnya tertata rapi dengan baik, ibadah juga tertata rapi dengan baik, ya. Kemudian kehausan akan ilmu agama bagi para jamaahnya luar biasa gitu. Nah, termasuk di masjid ini saya alhamdulillah bersyukur sekali. Masjid yang baik, makmur, berkah adalah masjid yang sudah selesai dengan masalah khilafiyah, dan alhamdulillah Allah berikan ilham, bimbingan kepada kita semua sehingga masjid kita termasuk salah satunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Saya pernah Pak diundang kajian Sabtu subuh gitu ya. Kan ada empat subuh, satu saya yang keempatnya. Nah, kalau saya memang kadang kunut, kadang enggak gitu. Cuma suatu saat imam yang subuhnya yang tiganya kunut, saya enggak dipanggil sama DKM. Akhirnya terjadi dialog. Ketika terjadi dialog, alhamdulillah terbuka. Akhirnya apa? Ya alhamdulillah bisa menerima. Alhamdulillah gitu. Kalau saya imam kunut ikut kunut, imam nggak kunut. Nah, itu pilihan. Saya nggak berani kalau bahas-bahas masalah yang fikih, nggak berani saya gitu. Cuma tadi itu Pak, Bang, bagaimana cintanya seekor ular yang akhirnya dia harus bersembunyi berapa tahun di dalam gua Hira untuk melihat wajah sang Rasul. Ini jamaah rahimakumullah, ungkapan-ungkapan kita seperti itu gitu ya. Saya itu kalau pas Tola al-badaru alaina, yang terbayang di kepala saya adalah ketika Rasulullah pertama kali menginjakkan kota Madinah. Ada dua momentum Bapak di Madinah itu, di mana rumah-rumah kosong, semua penduduknya keluar. Ya, yaitu momentum ketika Rasulullah pertama kali datang ke kota Madinah, yang kedua ketika Rasulullah wafat. Itu yang kayak gitu. Kalau Ustaz lagi berdiri gitu kan, bahannya sakal Ustaz ya, gitu ya. Gitu ya. Ya Nabi, itu ingatnya begitu. Jadi kecintaan, kerinduan gitu ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Rasul yang mencintai Rasul dan bersama Rasul. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, Pak maaf kalau udah sampai posisi duduknya, ini kopi nggak ada nih. Mohon siup Pak Haji, mohon maaf, punten Pak Haji. Dari dulu saya nggak berubah. Mohon maaf jamaahnya, emang begini kalau ngisi pengajian ya. Ya, saya penganut Gus Baha, terus terang menyampaikan Islam dengan gembira, dengan ceria, dengan bahagia, ya, sehingga Islam insya Allah orang melihatnya juga enak gitu. Pilihan aja sih, ini pilihan saya. Makanya saya nggak berani ngisi masalah fikih, masalah tauhid, nggak berani. Tauhid harus hitam putih. Jamaah rahimakumullah, Allah menciptakan alam semesta ini, Allah juga menciptakan aturannya yang kita kenal dengan syariat, ya, syariat Islam. Nah, ketika Allah menciptakan suatu aturan, pasti aturan itu endingnya, outputnya, outcome-nya pasti baik bagi hambanya. Ya. Kenapa? Karena di antara maqasidus syariah, tujuan syariat itu apa? Kenapa kita disuruh sholat 5 waktu? Kenapa suruh bangun masjid? Kenapa suruh silaturahim? Kenapa suruh ukhuwah? Kenapa suruh lapang dada? Kenapa suruh tasamuh, toleran dengan masalah-masalah furu'iyah? Kenapa suruh toleran dengan masalah-masalah yang tidak prinsip? Kenapa Allah berikan semua itu syariat kepada kita? Jamaah rahimakumullah, Allah ciptakan syariat untuk kita supaya manusia itu wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, supaya hidupnya manusia itu baik, happy, bahagia, selamat dunia akhirat. Nah, kenapa juga ada syariat-syariat sunnah yang lainnya, ada akikah dan lain sebagainya? Ini kan syariat Bapak Ibu rahimakumullah. Jamaah, betul kan? Termasuk syariat sunnah akikah. Nah, jamaah rahimakumullah, di antara maqasidus syariah, tujuan syariat itu 5. Yang pertama menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga harta, yang kelima menjaga keluarga atau keturunan. Dan orang yang bahagia adalah orang yang kelima hal ini terjaga. Menjaga agama. Kenapa kita harus serius dengan Islam? Kenapa kita harus serius dengan agama kita? Kenapa agama kita jangan hanya ada di KTP? Kenapa kita harus sungguh-sungguh dengan agama kita, dengan Islam kita, dengan iman kita? Jamaah rahimakumullah, karena manusia yang bahagia adalah manusia yang dia mau menggunakan petunjuk Allah sebagai tuntunan hidupnya, yang kita kenal dengan dinul Islam atau agama Islam. Karena jamaah rahimakumullah, bisa jadi suatu saat kalau agama nggak kita jaga, yang wajib nggak kita jalanin, yang sunnah nggak kita jaga, masjid nggak kita ramaikan, bisa jadi suatu saat agamanya tinggal namanya, sehingga nggak terjaga agama. Dan manusia yang agamanya nggak terjaga, pasti hidupnya nggak bahagia. Kita sudah banyak Bapak jamaah rahimakumullah
ending kehidupan manusia-manusia sebelum kita yang mereka meninggalkan agama sudah banyak. Jadi di antara tujuan syariat adalah menjaga agama. Maka jamaah rahimakumullah, kalau hari ini alhamdulillah Allah berikan kepada kita kemudahan, kesempatan, kemuliaan berupa bisa membangun rumah Allah yang indah, bagus, dan kita bisa memakmurkannya, ya, maka di antara kewajiban kita selanjutnya adalah proses tauris, Pak. Proses mewariskan kebaikan-kebaikan ini. Ketika Nabiullah Yakub alaihissalam akan wafat, yang ditanya kepada anaknya apa? Ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, dikumpulin apa yang akan kamu sembah setelah aku nanti meninggal? Proses pewarisan kebaikan, kesolehan, ketakwaan kepada generasi selanjutnya, termasuk ketika kita melaksanakan akikah ini, mengajarkan kesolehan kepada anak kita, menanamkan nilai-nilai kesolehan kepada cucu kita, cicit kita, keturunan kita, jamaah rahimakumullah. Jadi yang kita lakukan ini insya Allah adalah bentuk daripada menjaga agama. Nah ini jamaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadirin sekalian rahimakumullah, sering saya sampaikan, ya, perjuangan kita, jihadnya kita, mujahadahnya kita setelah kita mendapatkan hidayah dari Allah adalah kita membuktikan bahwa iman kita kepada Allah itu benar. Kenapa? Karena wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Karena Allah katakan ada orang yang berkata kami beriman kepada Allah, tapi Allah jawab padahal mereka nggak beriman. Ini sering saya sampaikan. Dan juga di Al-Ankabut ayat ketiga, surat 29 ayat ketiga, fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sesungguhnya Allah tahu siapa orang yang imannya benar dan yang imannya dusta. Maka jamaah rahimakumullah, di antara bukti iman kita itu benar itu apa? Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladziina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Ya Allah, sampai Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang yang imannya benar. Siapa? Ya tadi di ayat kedua dan ketiga. Orang-orang yang apabila disebut nama Allah nyambung, Pak. Bergetar hatinya, Pak. Terkonek, Pak. Rindu dengan seruan-seruan Allah. Kalau kita sering dengar tilawah, murotal, apalagi Ustadz Muhaimin, Masya Allah, ya, baterainya energizer terus gitu kan. Jamaahnya Masya Allah, ya, jamaahnya balita gitu ya. Imamnya energizer, jadi kita terbawa juga Pak Haji gitu ya. Dan jamaah rahimakumullah, ya, jadi bahwa bukti daripada kebenaran iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika disebutkan nama Allah, nyambung, kita senang, bahagia gitu. Ya. Kemudian kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi selanjutnya, alladziina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang-orang yang senantiasa menegakkan sholatnya dan menafkahkan hartanya. Nah ini menafkahkan harta, Pak. Kambingnya berapa, Haji? Pak Andri, kambingnya berapa? 2. Ini kayaknya datang dikitan bisa satu orang 2 nih. Alhamdulillah. Enggak Pak Haji, cukupnya aja. Panti banyak depan panti. Nah, kita mah udah sering, ya kan? Apalagi ada Pak Haji bos kita nih, ya, Masya Allah banyak bos kita di sini. Sini mah kebuli udah sering ya. Ini karena kita pengen silaturahim ya Pak Haji ya. Udah lama belum bisa? 5 menit lagi ya, Insya Allah ya. Oh, udah saking kangennya sama jamaah Kuba ini ya, ingin berbagi keceriaan begini. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah SWT ya. Saya sama teman-teman IKADI dipinjemin rumah di sebuah perumahan untuk sekretariat. Tapi oleh yang punya minta dibikin rumah Al-Quran. Memang program kita adalah bikin rumah Al-Quran. Nah hanya karena terkendala pandemi, ya, akhirnya kita belum bisa bikin rumah Al-Quran karena nggak mungkin kan kita mendatangkan jamaah untuk ngaji di rumah itu. Akan tetapi kita di IKADI memang bukan hanya pusat Al-Quran tapi juga pusat pelayanan sosial. Akhirnya berjalan adalah pusat pelayanan sosial.
Ya, tiap bulan alhamdulillah kami juga dengan tim BPU Bisma Peduli Umat ada santunan yatim. Bahkan Ramadan kemarin alhamdulillah ada 200 penerima manfaat ya. Nah, ini akunya agak gimana gitu ya, dari ke saya, Ustadz tolong kalau bisa rumahnya buat rumah Al-Quran gitu. Saya sampaikan ke beliau, Ji, antum harus bahagia, walaupun rumah antum belum bisa di rumah Al-Quran, karena memang kita terkendala wabah. Tapi rumah antum bisa menjadi pusat pelayanan sosial, khidmatul ummah. Antum tahu di ayat yang Allah katakan dia beragama tapi dusta, orang yang ngaku beragama tapi bohong, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Bukannya nggak baca Al-Quran sih, ya, tapi orang yang tidak wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau jamaah sini mah udah aman ya, bicara luar, buktinya masjid cakep. Aneh yakin masjid cakep gini nggak ada punya utang. Amin. Ya Pak Haji, ya Masya Allah di masjid MM-an setahun doang gitu. Masjid saya masjid Anur, minta kecilan di jalan yang rusak. Yang kemarin 17 Agustusan buat lomba mancing lele. Itu warga saya ini Pak Haji. Ya. Jadi itu jamaah rahimakumullah ya. Seperti itu. Ya mudah-mudahan dia semangat lagi gitu ya. Jadi untuk berbaginya. Jamaah rahimakumullah itu Pak. Ini saya sekarang lagi nyari tempat yang buat yatim dan duafa itu apa namanya Pak? Panti gitu ya. Ini ada tetangga orang ngontrak, ya kan? Udah punya anak 2 udah nggak mampu. Abi tolong deh, tolong cariin panti asuhan aja. Sampai begitu jamaah. Sampai seperti itu. Datanya sudah ada, tinggal nanti insya Allah beberapa koneksi insya Allah disampaikan. Nah ini jamaah rahimakumullah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan proses taulis, proses pewarisan tadi ya. Maka mudah-mudahan nih jamaah rahimakumullah, acara akikah malam hari ini ya, Pak Haji Bambang mewariskan kepada Bapak Andri Hidayat ya, kemudian menanamkan nilai kepada baby walaupun masih baby ya, nilai-nilai syariat gitu. Nah jamaah rahimakumullah, maka ini pentingnya gitu ya, kita melaksanakan apa-apa yang menjadi tuntunan dalam Islam, dan mudah-mudahan akikah malam hari ini menjadi akikah yang Allah berkahi, yang Allah kabul, yang Allah terima, dan mudah-mudahan Ananda Khairofik Rafa Al-Farizi bin Bapak Andri Hidayat menjadi anak yang solih, menjadi anak yang cinta Al-Quran, cinta masjid, cinta agama, cinta sesama, menjadi anak yang taat kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ala ahli al qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, khususan ila aba'ana wa ummahatana wa akhuna wa ukhtuna wa kullu ahlina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakarati
sakaratil maut wa najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa 'amalan mutaqabbala wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junum wal judam wal kuruna wa min syai'il asqam. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma inna na'udzu bika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.